அனைவருக்கும் வணக்கம். I'm Sharmila Vignesh Paranandan and I'm here to representing the planning committee of Walkathon for resettling some Tamil families from India to Sri Lanka. Along with me, we have Kishan Padmanathan and Nagu and Tanis Raj from our planning committee. This year's Tamil Canadian Walk has a shared vision. I would like to take a few moments to share our vision and the initiatives we are planning to undertake to support this cause. இந்தியாவில் அன்னளவாக 1,00,000 ஈழத்தமிழ் உறவுகள் முகாம்களிலும் வெளியிலும் நீண்ட வருடங்களாக பல சவால்களை மத்தியில் குடியுரிமை அற்று வாழ்ந்து வருகிறார்கள். இவ்வாறான துயரமான நிலையில் நிரந்தர தீர்வுகள் அற்று வாழ்ந்து வரும் எமது தமிழ் உறவுகளுக்கு தங்கள் விருப்பப்படி தம் தாயகமான இலங்கைக்கு மீள குடியேற விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர். அந்த தமிழ் குடும்பங்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்கின்ற ஒரே நோக்கத்துடன் நாம் இந்த முயற்சியை முன்னெடுத்துக்கின்றோம். இந்த மனிதாபிமான முயற்சியில் கனேடியன் தமிழ் காங்கிரஸ், IMHO கனடா மற்றும் ஆஃபர் சிலோன் ஆகிய அமைப்புகள் இணைந்துள்ளன. இந்த வாக்கத்தோன் என்பது வெறும் நிதி திரட்டும் நிகழ்வு மட்டுமல்ல, ஒரு சிறந்த மனிதாபிமான நோக்கத்துக்காக தமிழர்களாக நமது ஒற்றுமை, இரக்கம் மற்றும் இந்தியாவில் வாழும் எமது தமிழ் உறவுகளுக்கு நீங்கள் கைவிடப்பட்டவர்கள் அல்ல, உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழ் மக்கள் உங்களுடன் இருக்கிறார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தும் ஒரு முயற்சியாகும். இந்த வாக்கத்தோன் மூலம் திரட்டப்படும் நிதி இலங்கைக்கு திரும்பும் குடும்பங்களின் தற்காலிக வீட்டு வசதி மற்றும் அவர்களின் வேலைவாய்ப்பு, தேவையான அடிப்படை வாழ்க்கை ஆதரவை வழங்க பயன்படுத்தப்படும். So together, we have the opportunity to restore hope and help the deserving families to begin a new chapter in the place they proudly call home. இன்று அனைத்து தமிழ் அமைப்புகள், தொழிலதிபர்கள், சமூக தலைவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அனைவரிடமும் எங்களின் அன்பான வேண்டுகோள், ஒரே தமிழ் சமூகமாக எந்தவித பாகுபாடுமின்றி இந்த மனிதாபிமான முயற்சிக்காக ஒன்றிணைவோம். Now, I would like to hand over to Mr. Sridharan Thurairaja, President of Canadian Tamil Congress, to share a few words on this campaign. Okay, welcome everyone. Thank you, Sharmila. Good evening, and thank you all for being here today. It is my great pleasure to welcome you to the announcement of the 16th annual Tamil Canadian Walk. The Canadian Tamil Congress was founded in 2001. For the past 25 years, we have worked tirelessly to serve and uplift the Tamil community in Canada while supporting humanitarian and community development initiatives in Sri Lanka. Throughout our journey, we have remained committed to one simple belief: when a community comes together with compassion and purpose, it can make a lasting difference. Over the years, CTC has led many important initiatives supporting education, healthcare, youth, culture, advocacy, and humanitarian relief. Every project we undertake is driven by our commitment to giving back and improving lives. One of the most meaningful initiatives we have built together is the Tamil Canadian Walk. For the past 15 years, thousands of community members have walked with us in support of a worthy cause. Each year, we unite around one important mission, demonstrating the strength and generosity of our community. Through this annual walk, we have proudly supported organizations such as Sikh Kids Foundation, the Canadian Cancer Society, CAMH, the Heart and Stroke Foundation, and Holland Blowview Kids Rehabilitation Hospital. Internationally, we have also supported life-changing initiatives in Sri Lanka, including housing for displaced families, agriculture development, palliative care, life-saving medical supplies for hospitals, educational projects, and the establishment of the Tamil chair at the University of Toronto. Today, I'm proud to share that together we have raised nearly $1 million through the Tamil Canadian Walk. More importantly, every dollar has gone toward a meaningful cause that has touched countless lives.
That is an achievement every member of our community can be proud of. Today, we begin another important journey. The 16th annual Tamil Canadian Walk is dedicated to supporting Tamil families who were displaced to India during the Civil War and now voluntarily returning to their homeland. For many of these families, returning home is both emotional and challenging. After spending decades away from their villages, they return with hope, but also with uncertainty. They need temporary housing, food, educational support for their children, and assistance to rebuild their homes and livelihoods. As Tamils, we have shared responsibilities to stand beside them. By helping these families return to rebuild their lives with dignity, we are also helping restore historic Tamil villages, strengthen our communities, and create opportunities for our future generations. I'm especially pleased that IMHO Canada is partnering with us once again. In 2018, we worked together successfully on the Northern Province Palliative Care Initiative. And I'm delighted that we are joining hands again for another meaningful humanitarian project. I would also like to express our sincere appreciation to Offer Ceylon, our trusted partner on the ground in Sri Lanka. Their experience, dedication, and commitment will ensure that this assistance reaches the families who need it most. Today, I invite every one of you to become part of this journey. Register for the walk, bring your families, friends, and colleagues. Donate if you are able. Every step you take and every contribution you make will help a family begin a new chapter with hope, dignity, and opportunity. On behalf of the Canadian Tamil Congress, I extend my heartfelt thanks to our sponsors, partners, volunteers, donors, and every member of our community for your continued trust and support. Together, we have shown that when we unite behind a common purpose, we can change lives. Let us come together once again, not just to walk, but to walk with purpose, walk together, walk with hope. Thank you all. Vanakkam. Thank you, Mr. Sridharan. So now we're going to bring a video message from Ms. Sinnathambi Suryakumari, the president of Offer Ceylon from Sri Lanka. Offer is a ground implementing partner for this effort. So our sincere appreciation to Ms. Sinnathambi Suryakumari and the Offer for providing their support, expertise in the important initiative. வணக்கம். எனது பெயர் செல்வி சூரியகுமாரி. நான் இலங்கை ஏதிரியர் மறுவாழ்வு கழகத்தினை பிரதிநிதிப்படுத்தி என்று உங்கள் முன் இருக்கின்றேன். இன்று நடக்க இருக்கின்ற ஒப்பத்தான் நிகழ்வில் நான் கலந்து கொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். கனேடிய தமிழ் காங்கிரஸினால் பல முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதில் ஒன்று, அவர்கள் சுய விருப்பத்தில் நாடு திரும்பும் மக்களுக்கு அவர்களுடைய சொந்த இடங்களில், இலங்கையில் அவர்களுடைய சொந்த இடங்களில் மீள்குடியேற்றம் செய்வதற்கு பல முயற்சிகள் எடுத்து வருகின்றார்கள். அதே நேரம் அவர்கள் இந்த அமைப்பு இலங்கையிலும் போர்னால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மத்தியில் பல முயற்சிகளில் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தி அவர்கள் குடும்ப வருமானத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் பல முயற்சிகள் செய்கிறார்கள். அந்த வகையில் கனடிய வாழ் தமிழ் மக்களுக்கும் இந்த நிறுவனத்துக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றி. இந்த வாக்கத்தான் நிகழ்வு என்றது ஒரு குறிக்கோளுடன் நடக்கப்படுகின்றது. இந்த குறிக்கோள் உன்னதமான குறிக்கோள் என்னவென்றால், நாடு திரும்ப சுயவிருப்பத்தில் நாடு திரும்பும் மக்களிலே அவர்களுடைய இடங்களில் கௌரவமாக ஒரு நிரந்தர வாழ்வினை அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்கான ஒரு முயற்சி. இந்த முயற்சிகளுக்கு இலங்கை ஏதியர் மறுவாழ்வு கழகம் முழு ஒத்துழைப்புடன் முழு ஆதரவையும் கொடுக்கின்றது. இலங்கை ஏதியர் மறுவாழ்வு கழகத்தை பொறுத்தவரையிலே கடந்த 20 வருடங்களுக்கு மேலாக நாடு திரும்புவோர் மக்கள் மத்தியில் பணி செய்து வருகிறார்கள்.
இந்த காலங்களில் நாங்கள் 7 வகையான ப்ரொஜெக்ட் வந்து நாடு திரும்புகிற மக்களுக்கு அவர்களுடைய வாழ்வில் கௌரவமான வாழ்வையும் நிரந்தர வருமானத்தையும் ஏற்படுத்தி தங்கள் சொந்த நிலையில் சொந்த காலில் நிற்பதற்கு வழி செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஏறத்தாழ 700க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் இதனால் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள். இந்த நாடு திரும்புகிற மக்களை பொறுத்தவரையிலே அவர்கள் நீங்கள் எல்லோரும் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேணும். ஒரு பாதுகாப்பான நிரந்தர சோஷியல் செக்யூரிட்டியோட இந்தியாவில் வாழ்ந்த மக்கள் இவ்வளத்தையும் வேண்டாம் என்று சொல்லி தங்களுக்கு ஒரு சுயமான அகதிகள் என்ற வார்த்தை இல்லாத ஒரு வாழ்வு வேண்டும் என்று சொந்த மண்ணுக்கு செல்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நாங்கள் கை கொடுப்பது என்றது ஒரு குடும்பத்துக்கு இல்லை, ஒரு சமூகத்துக்கு நாங்கள் செய்கின்ற ஒரு உன்னதமான ஒரு செயலாக இருக்கும். அது மட்டுமல்ல இல்லாமல் ஒவ்வொரு இன்று நாங்கள் ஒரு குடும்பத்துக்கு செய்கின்ற உதவி நாங்கள் இலங்கை வாழ் மக்களுடைய தலைமுறையை நாங்கள் விருத்தி செய்வதற்கும் அவர்கள் உன்னதமான ஒரு நிலையை அடைவதற்கும் நாங்கள் உதவி செய்வதற்கு வழிவகுக்கும். ஆகவே உங்கள் எல்லோருக்கும் இந்த நிகழ்வு நல்ல முறையில் நடந்து முடிய வேணும். அதுக்கு எல்லோரும் நீங்கள் ஆதரவு கொடுக்கணும். இது மட்டுமல்லால் கனடா இல்லை, இலங்கை மட்டுமல்ல, இந்தியா மட்டுமல்ல, பல்வேறு நாடுகளிலே இருக்கின்ற தமிழர்கள் சொந்த மண்ணில் வாழுகின்ற மக்கள் சுயமாகவும் கௌரவமாகவும் வாழ்வதற்கு நாங்கள் எல்லோரும் ஒருங்கிணைந்து ஒரு நிலையான ஒரு பொருளாதாரத்தையும் நிலையான ஒரு அமைதியையும் தம் மக்களுக்கு எடுத்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. Thank you. We're honored to have Dr. Varapanan Mahadevan, immediately past President of IMHO Canada, with us today. So he will talk about IMHO Canada's involvement and the commitment to this initiative. Please share your thoughts. Vanakkam நண்பர்களே, and good evening everyone. I'm so honored to represent the International Medical Health Organization Canada. I'm rewinding my thoughts 8 years back. So honored again to hold hands with an esteemed organization, Canadian Tamil Congress, and also with Offer Ceylon, who is going to be our ground partner. 8 வருடங்கள் நான் பின்னோக்கி பார்க்கும்போது அங்கே ஒரு இதே போல ஒரு நடைப்பயணி ஒன்று இருக்கின்றது, தமிழ் கெனடியன் வாக் என்று சொல்லி. அதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று கேட்கும்போது தான் அந்த 2017ஆம் ஆண்டு ஒரு குழு மருத்துவர்கள் இங்கிருந்து வடக்கு மாகாணத்திற்கு இலங்கையிலே சென்று அங்கு என்ன தேவை என்பதை பார்த்தால் அந்த இறுதிக்கால பராமரிப்பு என்பது அங்கு இல்லை. இப்போ கனடாவிலே பாலியேட்டிவ் கேர் என்பது ஒரு முழுக்க நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு விஞ்ஞானம், அங்கே இல்லை என்றவுடன் அதற்கு நாங்கள் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று கனேடியன் தமிழ் காங்கிரஸ் நாங்களும் கைகோர்த்து 60,000 கனேடியன் டாலர்களை எங்களுக்கு சேகரித்து தந்து, இப்பொழுது ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் நாங்கள் செய்து பார்த்தோம் என்றால் நாங்கள் அங்கு அந்த பணத்தை வைத்துக்கொண்டு முதலில் 2 வவுனியா மாவட்டத்திலும் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலும் 2 மருத்துவர்கள் 3 தாதி சேவை உத்தியோகஸ்தர்களை ஹைதராபாத்திற்கு அனுப்பி அவர்களை ட்ரெயின் பண்ணி பாலியேட்டிவ் கேரை துவங்கினோம். அதுக்கு பின் நமக்கு தெரியும் கோவிட் வந்து விட்டது. கோவிடில் கூட சும்மா இருக்காமல் 15 மருத்துவர்களையும் 15 தாதிமார்களையும் நாங்கள் தயார் செய்து இன்று அந்த ப்ராஜெக்ட் பாலியேட்டிவ் கேர் என்பதாவது ஹோம் பேஸ்ட் பாலியேட்டிவ் கேர் என்பது வடக்கு மாகாணத்தில் உள்ள 5 மாவட்டங்களிலும் மிக வெற்றிகரமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. இன்றும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திற்கான அந்த பண உதவிகளை IMHO கனடா வழங்கி கொண்டது. இதற்கு நாங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டியது அதை தொடங்கி வைத்த இந்த கனேடிய தமிழ் பேரவையின் தமிழ் கனேடியன் வாக். இது எங்களது ஒரு ப்ராஜெக்ட். எல்லோரும் நினைப்பது IMHO கனடா என்பது ஏதோ மருத்துவர்கள் சங்கம் போல இருக்குது. இது உண்மையிலே மருத்துவர்கள் சங்கம் இல்லை. நான் ஒரு மருத்துவர், டாக்டர் தவம் தம்பிப்பிள்ளை. டாக்டர் தவம் அவர் தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட்
லைவ் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் இப்போ ரீசெண்டாக அங்கே செய்தார். அவர் யூஎஸில் 2 பேரும் தான் மருத்துவர், மீதி எல்லோருமே வித்தியாசமான தொழில்களில் இருப்பவர்கள். இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மெடிக்கல் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன், ஒரு கனேடியன் சேரிட்டி. ஸோ இட்ஸ் அ ரெஜிஸ்டர்ட் சேரிட்டி. 2008ஆம் ஆண்டு நாங்கள் 2008ஆம் ஆண்டிலிருந்து இன்றைய வரைக்கும் மிக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கணக்க திட்டங்களை நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம். அதில் ஒன்றுதான் இந்த கெனேடியன் வாக் 2018 செய்த palliative care ப்ராஜெக்ட். அதைவிட கனேடிய அரசாங்கம் எங்களை அணுகி இந்த கோவிட் முடிந்தவுடன் ஒரு பாரிய ஒரு திட்டத்தை தந்தார்கள். ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லி 2 மாவட்டங்கள், ஒன்று கிளிநொச்சி மாவட்டம், மட்டக்களப்பு மாவட்டம், ரெண்டிலும் வந்து எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட $600,000 ப்ராஜெக்ட் எங்களுக்கு தந்து சென்ற வருடம் அதை வெற்றிகரமாக முடித்து கனேடிய மத்திய அரசாங்கத்திடம் கையெழுத்திருக்கின்றோம். அது அதைவிட இங்கு ஒரு மிக அருமையான ஒரு வார்த்தை பிரயோகம் ஒன்றை நான் கவனிக்கின்றேன். தமிழிலே இடம்பெயர்ந்து வந்த அகதி என்ற பெயரை எடுத்துவிட்டு இடம்பெயர்ந்தவர்கள் சரியான. அப்போ இன்டர்னலி டிஸ்பிளேஸ், போருக்கு பின்னால் 2009ஆம் ஆண்டு போருக்கு பின்னால் அந்த முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களில் இருந்தவர்களை கொண்டு வந்து இங்கே வவுனியா மாவட்டத்திலே குடியேற்றினார்கள் பல குடும்பங்கள். கோவிட் சமயத்திலே அவர்களுக்கு வேறு பிழைப்பே இல்லை, சாப்பிடுவதற்கு வழி இல்லாத நேரத்திலே IMHO கனடாவானது வீட்டு தோட்டம் செய்யும் ஒரு திட்டத்தை அவர்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தி வவுனியா மாவட்டம், முல்லைத்தீவு மாவட்டம், மட்டக்களப்பு மாவட்டங்களில் 400 குடும்பங்கள், இப்பொழுது அது 800 குடும்பங்களாக அவர்களுக்கு வீட்டு தோட்டம் செய்வதற்குரிய திட்டங்களை, பயிற்சிகளை, அதுக்குரிய உபகரணங்களை கொடுத்து நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம். அவர்களை திரும்பி ஒவ்வொரு வருடமும் நாங்கள் அங்கு போகும்போது நாங்கள் பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு ஒரு ஒழுங்கான மலசலக்கூட வசதிகளே இல்லாமல் இருந்தது. அப்போ நாங்கள் ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்டாக எடுத்து அந்த செட்டிக்குளம் ஏரியாவிலே வவுனியா டிஸ்ட்ரிக்டிலே 100 பாத்ரூம் டாய்லெட்ஸ் கட்டி கொடுக்க வேண்டும், டியூப்வெல் கட்டி கொடுக்க வேண்டும் சொல்லி இப்பொழுது நாங்கள் 70 முடித்து விட்டோம். 70 டாய்லெட்ஸ் நாங்கள் எங்களது கனேடிய IMHO கனடாவின் திட்டத்திலே இப்பொழுது முடித்து விட்டோம். இன்னும் 30 இருக்கின்றது. அப்போ இப்போ நாங்கள் என்னென்றால் எல்லாரும் நினைக்கிறது இங்கே இருந்து கொண்டு நாங்கள் அங்கே வேலை செய்யலாம் என்று. அது IMHO கனடாவோ அல்லது CTCO நடைபெற முடியாது. ஸோ we have good ground partners on the அதிலே ஆஃபர் கனடா மிகவும் திறமைசாலிகள். இப்போ இதில் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்றால் இப்படியான பல திட்டங்கள், அதாவது ஏதாவது ஒரு அவசர உதவி, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிலச்சரிவு வருகின்றது, ட்ராட், எல்லாத்திற்கும் இங்கிருந்து மக்களுக்கு உரிய பணத்தை நாங்கள் உடனே எல்லோரும் நினைப்பது இவர்கள் பணத்தை கலெக்ட் பண்ணி போட்டு ஒரு செக்கை எடுத்து அங்கே பேங்க்கில் விட்ரா பண்ணி அங்கே இவர்கள் எடுத்து ஏதோ அப்படி அல்ல. நாங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு திட்டமும் அந்த திட்டம் அந்த மக்களுக்கு உண்மையிலேயே தேவைப்படுகின்றதா, அது முக்கியம். இந்த நீட்ஸ் அசஸ்மெண்ட்டை நாங்கள் மிக ஸ்ட்ரிக்டாக செய்கின்றோம். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேணுமென்றால், ஒரு மருத்துவமனையிலே ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் மெஷின் வேணுமென்றால் இந்த அல்ட்ராசவுண்ட் மெஷின் எத்தனை பேருக்கு பயன்படுகின்றது, அதை இயக்குவதற்கு ஆள் இருக்குதா, அல்லது அந்த அல்ட்ராசவுண்ட் மெஷினை அரசாங்கம் கொடுக்குமா, இவற்றையெல்லாம் ஆராய்ந்த பின் தான் நாங்கள் இந்த திட்டங்களை வழங்கினோம். இந்த திட்டத்திலும் கூட நாங்கள் எங்களது செயற்பாடை வரையறைத்து கொண்டிருக்கின்றோம். இப்பொழுது எல்லோரும் கேட்பார்கள், அப்போ அங்கிருந்து இடம்பெயர்ந்தவர்கள் எப்படி நீங்கள் கொண்டு வரப் போகிறீர்கள் இலங்கைக்கு? அது எங்களுடைய இதுக்குள்ள வராது. எங்களுடைய பணி அந்த இடம்பெயர்ந்தவர்கள் வந்து நாங்கள் இலங்கை ஸ்ரீலங்கா சிலோனோடு சேர்ந்து அவர்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை ஆராய்ந்து, நாங்கள் பிளாங்க் செக் கொடுக்க போவதில்லை, ஆராய்ந்து ஒவ்வொரு கட்டமாக இந்த திட்டம் முடிவடைந்து விட்டதா, இத்தனை குடும்பங்கள் என்று அதை மிகவும் பப்ளிக்காக பொது வழியிலே நாங்கள் கொண்டு வந்து தருவோம். IMHO கனடா இதில் 2008ஆம் ஆண்டிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நமது அனுபவம் இருக்கின்றது. இதில் இறுதியாக நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், இது பர்சனலாக எனக்கு ஒரு இமோஷனலான ஒரு ப்ராஜெக்ட். இரண்டால் சரியாக 43, இப்போ நாங்கள் இருப்பது ஜூலை மாதம், சரியாக 43 வருடங்களுக்கு முன்னால் கொழும்பிலே என்னுடைய வீடு, என்னுடைய வீடு முற்றாக எரிக்கப்பட்டு நான் ஒரு ஃப்ராக்சர், காலில் ஒரு ஃப்ராக்சரோடு இந்தியாவுக்கு நான் இந்த வார்த்தை திருப்பி உபயோகிக்கிறேன், அகதியாக சென்று இந்தியாவில் 20 வருடம் நான் இருந்திருக்கின்றேன். அந்த
தமிழ்நாட்டு மக்கள் அவர்களது அன்பிலும் ஆதரவிலும் இன்று நான் கனடாவிலே ஒரு மருத்துவராக தொழிற்படுவதற்கு அவர்களின் ஆதரவு, அதே போல இந்த மக்கள் மீண்டும் வந்து தங்களுக்கு ஒரு வீடு எங்கள் நாடு என்று சொல்வதற்கு இந்த திட்டம் வழிவகுக்கும் என்ற உறுதியான நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. நன்றி டாக்டர் வரகுணன், உங்களுடைய தெளிவான விளக்கத்திட்டம். உங்களுடைய அதாவது பர்சனல் டச் இருக்கிற ஸ்டோரி வந்து எப்பவும் ரீச் அவுட் பண்ணுறது மோர். ஸோ அந்த அப்படியான ஒரு தெளிவான விளக்கத்துக்கு மிக்க நன்றி. IMHO கனடாவின் மனிதாபிமான சேவைகள் பற்றி பலரும் அறிந்திருப்பீர்கள், ஏற்கனவே தெரிந்திருப்பீர்கள். மேலும் இவர்களின் பணிகளுக்கு ஆதரவு வழங்க விரும்பினால் imhocanada.org என்கின்ற இணையதளத்திற்கு சென்று மேலும் தகவல்களையும் உதவி வழங்கும் வழிகளையும் அறிந்து கொள்ளலாம். ஸோ இந்த உயரிய நோக்கத்துடன் கைகோர்த்து இந்த 3 அமைப்புகளுக்கு மீண்டும் எங்களது மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இவர்களுடன் சேர்ந்து நீங்களும் நாங்களும் ஒன்றிணைந்து நடப்போம், ஒன்றிணைந்து நிற்போம், ஒன்றிணைந்து பல குடும்பங்களின் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையை விதைப்போம். ஏனெனில் நாம் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அடியும் ஒரு குடும்பத்தை அவர்களின் தாயகத்திற்கு இன்னும் ஒருபடி நெருக்கமாக எடுத்து செல்கின்றது. நன்றி. I will now pass over to Kishan, who will provide you a brief explanation and overview of the workathon. Thank you, Sandra. I don't want to take up too much of your time, so it's pretty much we are at the end of the talk now. So, hi everyone. I joined this walkathon because I wanted to be part of something meaningful, something that directly supports our brothers and sisters rebuilding their lives after many years of displacement. Having seen how long and difficult the journey of resettlement can be, I feel a strong personal responsibility to contribute in any way I can. டாக்டர் வரகுணன் ஒரு சின்ன ஒரு லைஃப் ஸ்டோரி ஒன்று சொன்னார். அதே மாதிரி அதை எனக்கும் ரிலேட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். நானும் 1983 5 வயசாக இருக்கேன். எங்களோட ஃபேமிலி எல்லாரும் அந்த வயசில் பாதிக்கப்பட்டு நாங்கள் எந்த சைடுக்கு போகிறோன்னு தெரியாமல் நாங்களும் இந்தியா பக்கம் போயிருக்க சான்சஸ் இருக்குது. அப்பாக்கள் அம்மாக்கள் அவர் சொல்லிக்க எங்களுக்கும் தெரியும். we could have been anywhere, but we ended up going back to Jaffna. ஸோ அதை எங்களுக்கு ரிலேட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. அதோட I've been in Sri Lanka for the first 16 years of my life. ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் அந்த 16 இயர்ஸ்லேயே இன்டர்னல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கணக்கை நாங்கள் பார்த்துட்டோம். ஒவ்வொரு இடமா எல்லா இடமும் போயிட்டு வந்து அப்போ அந்த ஒரு இலங்கையில் எங்களோட ஏரியாக்குள்ளேயே எங்களால் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணி இருக்கலாமல் இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இன்னொரு நாட்டில் போய் தமிழ்நாட்டில் அவர்களும் எங்கள் தொப்புள் கொடி உறவுகள் தான். ஆனால் அது அவையண்ட தாய் நிலம் அல்ல. ஸோ அப்போ அவையலும் அதுகளுக்குள்ள போய் இருந்து 40 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிறார்கள். அவையில் திருப்பி கொண்டாடுறன்றது ஒரு நோபல் காஸ். ஸோ அதால் தான் நான் இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு பிறகு many Tamil families are choosing to return to their motherland and are seeking our help in this challenging journey for dignified return home. Returning home is an emotional journey that allows families to reunite with relatives, reclaim ancestral lands, and rebuild their lives. We are aiming to raise $60,000 to support the resettlement of the 30 Tamil families in the Trincomalee district in Sri Lanka. We urge all our community members and organizations to join hands to support this meaningful cause. This is a moment for unity to ensure these Tamil families are supported as they begin a new chapter upon their return to their native soil in Sri Lanka. நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து வேறு அமைப்புகள் எந்த அமைப்புகளாக இருந்தாலும் எல்லாரும் வந்து இது ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயம். அதுக்கு எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து நாங்கள் இந்த நடவடிக்கை இதுக்குரிய இதை வந்து நாங்கள் முன்னெடுக்கணும். ஸோ அதுக்குரிய இதுதான் இன்னைக்கு இந்த லான்ச். ஸோ திருப்பி நான் இடைக்குள்ள ஒன்று காய்ச்சி கொண்டு திருப்பி வாசிக்கிறேன். என்னிடம் சில விஷயங்களை மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதால் நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன்.
இலங்கைக்கு திரும்பியவுடன் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கும் இந்த குடும்பங்களுக்கு தேவையான ஆதரவு கிடைப்பதை உறுதி செய்வது நமது பொறுப்பு. இது நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து உதவ வேண்டிய தருணம். இந்த முயற்சிக்கு அனைவரும் முன்வந்து ஆதரவளிக்குமாறு நாங்கள் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். We are currently seeking sponsors and volunteers for this campaign. If you are interested, please feel free to contact us directly. யாராவது volunteer பண்ண விருப்பமானாக்கள், sponsors obviously for the event. So எங்களோட மெயின் கோல் வந்து ஃபண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறது. பட் இந்த இவெண்ட்டுக்கும் எங்களுக்கு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது. அந்த கோர்ஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஸ்பான்சர்ஸையும் சீக் பண்ணுறோம். ஸோ இஃப் எனிபடி வாண்ட்ஸ் டு ஜாயின் அஸ், ப்ளீஸ் ஜாயின் அஸ். ஸோ வி ஆர் மூவிங் ஆன் டு த வாக்கத்தான் இவெண்ட் டீட்டெயில்ஸ். ஸோ எங்கெங்கே என்ன நடக்குதுன்றது ஒரு சும்மா ப்ரீஃபாக நான் இப்போ சொல்கிறேன். ஸோ த டேட், as you guys know, September 13th, Sunday, and registration begins at 8:30 a.m. and walk begins at 10 a.m. The location is going to be Frenchman's Bay, Pickering, and the route where we're going to walk, we will start the walk from Millennium Park and return where we started. And paid parking is available and street parking is also permitted. We encourage attendees to carpool where possible. So now the campaign website is active. So it's www.tamilcanadianwalk.ca. It's now going live and you can visit it more for the more information and updates. The donation link will be active on August 1st, 2026. And you can start raising funds as individual or as a group. If you can show over there, you can maybe show it as where we can, so basically we can create a team. So if you want to join as an individual, so the last tab there, so you can join as an individual, or you can create a team, you can add more members in there, and then if somebody wants to join, they can click in there in the join team, and then they will see the team name, and then they can join themselves over there. So this is basic stuff. If anybody wants more clarification, we'll be more than happy to help you guys. So we truly appreciate your support and participation. We look forward to seeing you at the walkathon. Let's come together and make this a great success. Thank you. We appreciate that. If I may add something, the donations are tax deductible. So whenever you click and donate, it will immediately trigger, you will get an immediate tax receipt in your email. So please donate. And be generous, guys. So, I mean, we need more funds. So whatever, so as Dr. Varagunan said, we are going to have a pretty much a black and white policy in this when it comes to finances. So we are going to have everything, we will have transparent. Thank you. So we will, so be generous, help us out, and we will make this event a success. Thank you again. Thank you. Can you tell the location again?